जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज 19 तारिख जनवरी मास 2025 मसीहा रविवार। समस्ते जानिमा उचित कौन पाई मु ए धरा पृष्ठरे जन्म ग्रहण करिछि। मनुष्य जन्मर उद्देश्य कौन, लक्ष्य कौन, मनीष कौन करिया को आसीछि, कौन करुछि एवं मृत्यु परे तार गतिर ता जीवनर गति कुआड़े। प्रत्येक व्यक्ति जन्म ग्रहण करिसंती भगवत दर्शन और भगवत उपलब्धि पाए। तेणु मनुष्य जन्मर लक्ष्य निजर स्वरूप अवस्थापन करिबा और आत्मज्ञानर अधिकारी हबा। जे पर्यंत व्यक्ति निजर स्वरूप अवस्थापन करि नाही से केबे आत्मज्ञानर अधिकारी हो पारिबो नाही कि आनंदर अधिकारी हो पारिबो नाही। आमे जो स्थूल शरीरटा देखुचे ता आमर स्वरूप नुहे। स्थूल शरीर भितर आउ गोटे शरीर अच्छे ता ही सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भितर आउ गोटे शरीर अच्छे ता ही कारण शरीर। साधक साधना करी करी चलिले स्थूल को अतिक्रम कले सूक्ष्म को जाए, सूक्ष्म को अतिक्रम कले कारण को जाए, कारण को अतिक्रम कले से निजर स्वरूप अवस्थापन करे। व्यक्ति जे पर्यंत निज स्वरूप अवस्थापन करि नाही तार मन कारण शरीर को अतिक्रम करि नाही, तार श्वास प्रश्वास कारण शरीर को अतिक्रम करि नाही, से निजर स्वरूप को जानी पारिबो नाही एवं तार आत्मोपलब्धि हब नहीं, आत्मज्ञानर अधिकारी हो पारिबो नाही, प्रकृत आनंद प्रेमर अधिकारी से केबे हो पारिबो नाही। आपण माने समस्ते सुनिले निजर स्वरूप को उपलब्धि करिया को हेले आमको केते गुड़िए विषय जानिबा को पड़िबो। भागवत गोटे कथा लेखा अछि, समता दृष्टि सत्य भाषा नित्य करिबो एणे आशा। समता दृष्टि सत्य भाषा देखंतु आम मानकर दृष्टि केतबळे समान नाही, आमर दृष्टि भिन्न भिन्न। आमे जहाको जो रूप रे देखिले आमे ताको से रूपटा भाविले। गोटे छोट शिशु को देखिले छोट शिशु बोली भाविले, गोटे माँ को देखिले नारी जाति को देखिले नारी बोली भाविले, गोटे पुरुष को देखिले पुरुष बोली भाविले, गोटे पशु को देखिले आमे पशु बोली भाविले, गोटे पक्षी की देखिले आमे पक्षी बोली भाविले, गोटे सरीसृप को देखिले आमे सरीसृप बोली भाविले। जहाँ को आपण देखुचंती आपणकर भिन्न भिन्न दृष्टि होउछि। काहेकि ना आपण निज स्वरूप अवस्थापन करना। जे पर्यंत निज स्वरूप
ଆପଣ ଅବସ୍ଥାପନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା। ତେଣୁ ମାନେ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି। ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ଏ ବୋଧଟା ଆସିନାହିଁ, ଏ ଅନୁଭବଟା ଆସିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହାରି ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରୂପରେ, ସେଇ ରୂପଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ବୋଧ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ। ସିଧା ବସନ୍ତୁ। ସେଇ ବୋଧଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖିବେ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ ବା ଇଷ୍ଟ ସ୍ଫୁରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମନ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିତରେ କେମିତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିତରେ କେମିତି ଭାବ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦରିଆ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିତରେ କେମିତି ଭାବ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ହାତୀକି ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ସିଂହକୁ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ କିଭଳି ଭାବ ଆସୁଛି? ଯଦି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା, ଏଇ ବୋଧଟା ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ ମନରେ, ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବଟା ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଭାବଟା ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା। ତେଣୁ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଦରକାର। ସବୁ କାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦରକାର। ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ରସଗୋଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀରରୁ ହିଁ ହେଉଛି। କେମିତି ନା କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହେଉଛି, ଛେନାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମଇଦା ଆଉ ଚିନି ଦିଆଯାଇ ରସଗୋଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘୃତ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର। ସେମିତି ଦେହ ଭିତରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ ସ୍ଥୂଳରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋର କେମିତି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଗ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଠାରୁ। ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ସକଳ ଜୀବେ ନର ହରି ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାରୁ, ଅହଙ୍କାରରୁ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ରୂପ ଦର୍ଶନ
ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଓ ବୈଷମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଦେଖିବେ ତା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ୍ଷୀର ନା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, କ୍ଷୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, କ୍ଷୀରକୁ ପିଇଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, କ୍ଷୀରକୁ ପିଇ ସାରି ହାକୁଡ଼ି ମାରିଲେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। ସାଧକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଜ କରିଗଲେ, ମିଳନ ହେଇଗଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାବ। ତେଣୁ ସାଧକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନା କରି କରି ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଅନେକ ସାଧକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୁଣିକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ସେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ମାନେ ହାୟର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି। କାହାର କିଭଳି ସଂସ୍କାର ନେଇ ତା ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆସିବ। ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ, ଏ ବୋଧଟା କେମିତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ନ ହୋଇଥାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ବୋଇଲେ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଇଲେ ଯିଏ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଥାନ୍ତି ଓ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାବା ଅନେକ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତା ପୟର, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟି ଭାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସେ କେବଳ କିଭଳି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହୋଇପାରିବ, ସାଧକ କେମିତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ପାଇଁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶଳ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି, ତା ଅର୍ଥ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି। ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଏଇ ବୋଧ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧକ ସାଧିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ନ କରିଛି, ତାର ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ନ ହେଇଛି, ତାର ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ମୁଁ ସହିତ ମିଳନ ନ ହେଇଛି, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନା ସମଷ୍ଟି ଚେତନା ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ନ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ବୋଧଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ ମଠବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି। ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଆତ୍ମା ବା ଭଗବାନ, ଏ ବୋଧ ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ସାଧକ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି, ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ସେ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସାଧନା କରେ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଏ, ଗୁରୁମୁଖ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଯିଏ କରେ ତାର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟା ଲାଭ ହୁଏ, ନହେଲେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆମର ଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ସାଧକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହଜେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଏ କଥାଟା କ'ଣ। ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ତାହା ତାର ବୋଧ ହେବ। ତେଣୁ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ଗଲା ସତ୍ୟ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯେକୌଣସି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେକୌଣସି କଥା କହୁଛେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏ ସବୁ ମିଛ। ଏ କୌଣସି କଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣୁତୁ କର୍ଣ୍ଣେ, ଯିଏ ବା ଦେଖୁତୁ ନୟନେ, ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି, କେବଳ ମାୟା ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ। ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା କହୁଛୁ, ଏ ସବୁ କିଛି ମିଛ। ସତ୍ୟ ଭାଷା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିବେ ସମସ୍ତ କଥା ମିଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ, ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନେ। ଯେହେତୁ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନଟା ଅଶାନ୍ତମୟ। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ତୁମେ କେଉଁଠି ପୂଜନୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କଲ, ତୁମେ ଘୃଣାର ନିନ୍ଦୁକ ହୋଇ ବାହାରିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ତୁମକୁ ଆଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ କାହାର ଯଦି ତୁମେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତୁମର ଅମଙ୍ଗଳ କିଏ ନା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା, ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ୟ କଥା କ'ଣ ନା, ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଆମେ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ସଂସାରରେ ଅଛୁ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଭଗବତ ବୋଧରେ, ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହିପାରିବୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏ କଥା ଭାଗବତରେ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା? ଏ କଥା କାହିଁକି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଲା? କାହିଁକି ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଲା? ଏ କଥା କ'ଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା? ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା ତ କମନ୍। ସେ ତ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବରେ ସେ ରହିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ କ'ଣ ରହିବେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ମୁକ୍ତି ଆଉ ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ? ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କନସିୟସନେସ୍, ଏଇ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଡିସାଇପଲ୍ ଅର୍ ଡେଭୋଟି, ଯେତେ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ, ଚିନ୍ତନ, ନିଦିଧ୍ୟାସନ। ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ନିଦିଧ୍ୟାସନ ବୋଲେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସୁସଂସ୍କାର ଆପଣ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଆପଣ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିତରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ପୁରା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ସେଇ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ସମାନ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସେଇ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ସୁସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ମନରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲାଭ କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ତରରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି। ଯାହାର ସେଇ ସଂସ୍କାର ଥବ, ସେଇ ବୃତ୍ତି ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ,
जन्म जन्मांतर ये साधना करी 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 चली से संस्कार ता भीतर थाए। श्रवण मात्र के कौन हुए ना भाव जागृत हुए। जमती देखिए पाउंस ता भीतर किंतु अग्नि थाए किंतु जना पड़े ना। जदि आप फुंके कौन सी फुंकनाली द्वारा कि केमिति को बागिया फुंकिले देखिए पाउंस उड़ी जाए। कौन हुए ना निया जली उठे किंतु ता भीतर अग्नि थला किंतु जना पड़ू नथला। आम भावुलु पाउंस भितर कौन अग्नि अच्छी किंतु पाउंस भितर अग्निटा निश्चिंत भाव में अच्छी। तेणु क्रिया जोग परंपरा रे गोटे कहुई गोटे कथा आपण क्रिया अभ्यास करंतु आपण भितर समस्त संस्कार उड़ी पलैब। जमती पाउंस उड़ी जाऊँगी सेमती उड़ीकी पलैब। क्रियाटा कौन ना प्राणकर्म सर्वदा तलू ऊपर को करा जाए पुणी ऊपर तलू को करा जाए। तलू ऊपर को अर्थ मूलाधार सहस्रा सहस्रारु मूलाधार। ए कथा को साधारण लोक मैंने बुझीपारे नहीं। जो माने गुरु आश्रित दीक्षित जो माने ए विषय कल्चर करिचंदी साधना करुचंदी से माने बुझीपारे। तेणु उत्तर दक्षिण मेरु साधना करा जाए उत्तर मेरु को मूलाधार सहस्रा सहस्रारु मूलाधार किंतु मूलाधार सहस्रा सहस्रारु मूलाधार को आसवा कथा नुहे। कारण मनरे वासना आ कामना थबारु वासना और कामना थिबारु आम भितर कौन होउची ना आमे पुणी सहस्रारु मूलाधार को पलि आसुचे। परम पिता परम ब्रह्म पाखक जाऊचे सहस्रार अवस्थापन करुचंदी। आमे कौन करुचे सेठू पुणी तल को खसी आसुची। गोटे एग्जांपल गोटे कांथरे गोटे होल अच्छी गोटे नेउलटे जंप करुची से होल रहा पाए। जिते से होल पाखु जाऊँगी से तल को खसी पड़ुची। कारण कौन ता लांजरे इटाटे बंधा है। सेमती आम मनरे वासना कामना थबारु आमे जिते चाहूचे सहस्रारे रहियापाई आमे रही पारुने। से वासना कामना आम कौन करुची पुणी निम्नगामी करदे मूलाधार पर्यंत। पुणी आप प्रक्रिया जाहिर रखिंट पुणी मुझे मूलाधार सहस्रा। जदि सहस्रारे आपणकर मन प्राण बा श्वास स्थिर हो गला आपण आउ थे मूलाधार को आसबार आवश्यकता ना। एका थरे आपणकर निर्विकल्प समाधि। तेणु जेपर्यंत आपण भितर वासना आ कामना अच्छी से पर्यंत आपण आज्ञा और सहस्रार स्थित हो पारे ना। तामसिक वासना रहू राजसिक वासना रहू सात्विक वासना आपण भितर रहू। तेणु आमको कौन करा पड़ो ना सात्विक जीवन काटिया पड़ो। भागवत लेखा अच्छे सात्विक करी तीक्ष्ण बाण जिणिम रजतम गुण। तेणु सात्विक को तीक्ष्ण बाण करी आम रजतम गुण को माने जय करी जिबा। पुणी गोटे पद लेखा अच्छी तम राजस प्राणी जेते संग नहिब कदाचित। पुणी भगवान कौन कहते ना कदाचित केबे तामसिक राजसिक प्राणी सहित आपण केबे संग करेंगे नहीं। कले कौन हम ना जेसा संग तेसा रंग। जमती लोक सहित संग हेबे सेमितिया रंग आपण ठारे बोली हो। तेणु जिते सतर्क सहकार आपण काम करंतु रुहंतु से संग भितर देखिए आपण मन भितर से भावटा कौन है ना पलै आसो। तेणु पुणी भागवत कौन लिखा अच्छी ना हीन संगते हीन गति हसी कहती जदुपति। तेणु जहाँ सहित हीन लोक सहित संग कले तुम भितर कौन हम ना हीन गति भाव जाग्रत हम। हसी कहती जदुपति भगवान हसिकी कहते दि बैड कंपनी विल मेक यू ऑलवेज बैड दि गुड कंपनी विल मेक यू ऑलवेज गुड। तेणु सब बेले जदि आप सत्संग आश्रय ने साधु संग करेंगे आउ
ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ କରିବେ, ବୁଝିବେ ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯିବ। ସୁଦ୍ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯଦି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ତପ ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଜପ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, ମନ ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଲା ବା ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲା, ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ମନ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବାବା ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ସଗୁଣ ଜପ ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ, ନିର୍ଗୁଣ ଜପ ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଜପ କଲେ ତାହା ହେଉଛି ସଗୁଣ ଜପ, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାହା ହିଁ ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଚାଲିଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ଆପଣ ମନକୁ ରଖି ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ନିର୍ଗୁଣ ଜପ। କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କଲେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଓ ସହସ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସେ ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାହା ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ। ସେଟା କୌଣସି ରୂପ ଆପଣ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ମୂଳାଧାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ମଣିପୁର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଅନାହତ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ସହସ୍ରା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ, ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ, ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ ସେ ବିନ୍ଦୁରୁ। ତେଣୁ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମତା ଦୃଷ୍ଟି, ସତ୍ୟ ଭାଷା। ସତ୍ୟ ଭାଷା ପରେ ଏତେ କଥା। ତେଣୁ ସାଧକ ସବୁବେଳେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧିକା, ସାଧକ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମିଛରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେହି ସତ୍ୟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କାହାରି କନସସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦିନେ ମରିଯିବି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋର ଆୟୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଥରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ। କାହାରି କନସସନେସ୍ ନଥାଏ। ଶୁଣିଲା ପରେ, ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ସଂସାରରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଛି, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ଜାଣିନାହିଁ ତାର ଦିନେ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ତା ମୃତ୍ୟୁ କଥା ସେ ଭାବୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କର୍ମଫଳ ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେହି ସେ କର୍ମଫଳ ଆଉ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଂସାରିକ ମାୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର କ'ଣ ସତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ଅଛି। ସାଧାରଣ କଥାରେ ଆମେ କହୁ, ଆରେ ମୁଁ କି କର୍ମ କରିଥିଲି, ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପିଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପିଲା ଖନା ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା ବଧିର ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପୋଲିଓ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ପାରବ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ମା' ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ପାରବ୍ଧ କ'ଣ? ତେଣୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ୍ରିୟମାନରୁ ସଞ୍ଚିତ ଏବଂ ପାରବ୍ଧ। ଯାହା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ପାରବ୍ଧ, ଯାହା ଏବେ କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟମାନ। ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମର ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ ବା ସବକନସିୟସନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିପାରୁନେ, ତାହା ହେଇଯାଉଛି ସଞ୍ଚିତ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ, ଏ ଜନ୍ମ ପଛପଟରେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ସାଧନା, କାହାର କେଉଁ ସାଧନା, କାହାର ସୁସାଧନା, କାହାର ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା, କାହାର ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାଧନା, କିଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ସାଧନା କରିଛି, କିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସାଧନା କରିଛି। ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ରୂପ, ଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ, ଗୁରୁ ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି। କର୍ମର ଗତି ଅତି ଗହନ, ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭେଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୃପା ହେଲେ ସାଧକ ଜାଣିବ କର୍ମର ଗତିଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିନା କର୍ମରେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବସିବାଟା କର୍ମ, ଶୋଇବାଟା ଗୋଟେ କର୍ମ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ଗୋଟେ କର୍ମ, କାହାକୁ ଦେଖିବାଟା ଗୋଟେ କର୍ମ, ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଉଛି ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନ ରହିବ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଭଲ କହୁଛି, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା, ଘୃଣା, ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି, ଏଥିରୁ ବୋଧ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ସୁଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବୁନେ, ଅସଲ ମୁଁ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି, ନକଲି ମୁଁ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, କିଛି ଲାଗିବନି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଭଲ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ଆପଣ ତାହା କି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ଆପଣ ତାହା କି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭଲ ଖରାପ କହୁଛି। ତାକୁ ଯେମିତି ବୋଧ ହେଉଛି ସେ ସେମିତି କହୁଛି। ଯୋଗେ ଯୋଗେ ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଅବତାର ହେଇ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଏ ସାଂସାରିକ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଓ ଖେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁଠି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦେଶାଳାରେ, ବଢ଼ିଲେ କେଉଁଠି, ଆସିଲେ କେଉଁଠି, ପୁଣି ରହିଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ କେଉଁଠି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ସେ ରହିଲେ, କାହିଁକି ରହିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ, କେତେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା, ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ଗଛର ଫଳ ଫୁଲ ଖାଇକି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା, ବକଳଧାରୀ ହେବା, ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, କେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ।
ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲେ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ, ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିଛେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବିଘ୍ନ ହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ପଥରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକା ଭିତରେ ଏଇ ମତଟା ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା। ତେଣୁ ସତ କଥା କହିବି, ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ହିଁ ସତ କଥା। ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁରି ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 4ଟି କଥା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ସାଧକ ଭିତରେ ବା ସାଧିକା ଭିତରେ ବିନୟ ଆଉ ନମ୍ରତା ଭାବ ଆସିବ। ଯେ ପ୍ରକୃତର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବିନୟ ଭାବଟା ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସେ ବିନୟ ନମ୍ର, ସେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ତର୍କ କରେ ନାହିଁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ ବିନୟ ଆଉ ନମ୍ରତା ଭାବ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବିବେ ଏବଂ ସାଧକ ସାଧିକା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିନୟ ନମ୍ରତା ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିବ। କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ନା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ କି ସାଧିକା, ଆପଣ ଭିତରେ ଭାବଟା ହିଁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଭାବଟା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିନୟ ନମ୍ରତା ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକୃତର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ତା ଭିତରେ ବିନୟ ଭାବ ଆସେ ଏବଂ ନମ୍ରତା ଏକଦମ ନରମ ହୋଇଯାଏ, ଏକଦମ କୋମଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇଛି ସାଧକ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ବିନୟ ଆଉ ନମ୍ରତା ଭାବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିନୟ ନମ୍ରତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଧକ ଭିତରେ, ସାଧିକାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଫୁଟି ଉଠୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ଆଉ କେହି କିଛି ଦୁନିଆରେ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା, କି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛ, କର, ତମର ଅଧିକାର ଅଛି କି ଆଉ ଜଣକୁ ସମାଲୋଚନା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାରେ? କେଉଁଠି ଅଧିକାର ପାଇଲ? ତୁମେ କିଏ? ତମକୁ ଯଦି କାହାକୁ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ଯିଏ କରିବ। ତେଣୁ ବିନୟ ନମ୍ରତା ଭାବ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ପଦେ କହିପାରେ ନାହିଁ। ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ବିନୟ ନମ୍ର ଭାବରେ କ'ଣ କଥା ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରେ। ତେଣୁ ବିନୟ ନମ୍ରତା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ନଥାଏ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଏ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିର୍ଭର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ଅଛି, ନିଜ ମନକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର। 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୀତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଆପଣ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି?
ईश्वर पर विश्वास और निर्भर आपणकर अच्छी कि केबे विश्वास निर्भर ना खूब कम व्यक्ति माने कोटिकरे गोटे नुहति जो माने ईश्वर पर विश्वास और निर्भर करती। आज ईश्वर पर विश्वास अच्छी आपण को कार्य गोटे सक्सेस होती आपण ईश्वर पर विश्वास होगला ठीक अच्छे ताही आपण कर्मर फल आपण को कथा जना ना जदि आउ दिन आउ गोटे जीवन में कौन से काम आपण फेलुअर होगले सक्सेस हेले ना साथी साथी आपणकर कौन हम ना विश्वास भाव पलैब केबे विश्वास आ रही भागवत लिखा अच्छी मूलटी अटई विश्वास कहई जगन्नाथ दास विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते तेणु आमर विश्वास केतबले नहीं भगवान को उपरे बा परमात्मा परम ब्रह्म निकटरे बा गुरुंक निकटरे केतबले आमर नहीं निजको समीक्षा करी देखंतु भगवान को नाम नेले समस्त विपद कुआड़े दूरे जाए सतेर भी दूरे जाए नाम एत प्रभाव रही हरे कहतु कृष्ण कहतु राम कहतु राधे राधे कहतु कृष्ण कृष्ण कहतु एवं राम राम कहतु बा जगन्नाथ जगन्नाथ कहतु बा जय गुरु कहतु ये कथा पर आमर विश्वास अच्छी भगवान को नाम नौची कौन सी दुख जंत्रणा कष्ट मते स्पर्श करिब नाही मो भीतर भगवान अछंती से सर्वभूतरे अछंती ए विश्वास होउची मो भगवान को भजन कले बा ध्यान कले बा जप कले बा सेवा कले तांकरी कथा कहिले से जे मोर समस्त दायित्व नियंती एवं मोर समस्त सेवा करती अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण पाइला परे अनेक महान महान साधु संतों को दर्शन कला परे मध्य आपणकर ये विश्वास होने कारण मनीष जेपर्यंत सरल न समस्ते संसार रे जटिल कारण भीतर बाहर कार समान नुहे से जहाँ कौची ता भीतर ता से नुहे जार भीतर बाहर समान जहाँ कौची ताको से जीवन में वर्कआउट करे कार्यकारी करे ताही से लोक सरल लोक एवं सब कथा को से परीक्षा न करी निरीक्षा न करी बिना संकोचरे बिना संदेहरे ताको ग्रहण करिनिए ताको जीवन में कार्यकारी करने चेष्टा करे मंत्र मूलं गुरुर वाक्य गुरु कहले ताहा जानी नहिले भ्रमु थांती प्राणी तो जहाँ गुरु कहते ताहा ही सत्य नामाचार्य बाया जोटी बसुले नाम चलुला अखंड नाम चलुला एवं बहुत लोक आसुले बायांकर निर्देश देला समस्ते प्रसाद पाइके जीवे साधारण लोक माने समान ईश्वर कौन जानी ना जदि जानी ईश्वर विषय ज्ञान लाभ करना ईश्वर केते शक्ति कहवा तो गोटे भूल ईश्वर जे सृष्टिर स्रष्टा जो भाषा लगेले भूल हो जाऊँगी केते बलियान बुझापी कहुच्छी से सर्वशक्तिमान ये तांकर आश्रय नेले तांको पाखरे चाकरी कले तांकर शरणापन्न हेले तांको निकट जो समर्पण करदेले से जे आपना रही जाती निजर ही जाती सबकि से का माध्यम दे करई नियंती ये कथा कौन से साधारण लोक विश्वास हुए नहीं कि साधक साधिका विश्वास हुए नहीं समस्ते कौन करते ना पुरुषाकार खटाइया को खटातु किसी जाए आसेनि जी न बुझुची ताको छाड़ी दियन जी बुझुची ताको बुझातु थरे बुद्धदेव परिवार जग जीवन रे जाउचंती शिष्य माने पछपटे जाउचंती पछरे पछरे
ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କଲେ। କହିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ଏ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଛରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଥ୍ୟ କରି ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର କଲେ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ହୁଏ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଚାଲିଲେ। ଚାଲିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ସେଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେଠି କହିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କହିଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିବୁ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଯିଏ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଜେ ବୁଝେଇ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସହଜେ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କେବେ ପଇସାକୁ ଗଣିପାରେ ନାହିଁ, ପର ଅପର ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାତିଭେଦ କଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୈଥୁନ କଥା ଯେତେ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବୟସ ହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ସମୟ ହେଲେ, ସମୟ ବୋଇଲେ କେତେବେଳେ କାହାର କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସମୟ ହେବ ସେ ବୁଝିବ। ମୁଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କାରଣ ମୋ ଜୀବନଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଠି ବଟେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ହୋଇଛେ, ଯଦି କିଏ ଦେଲା ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛେ ଏଟା ଭୋଗଟା। ଯାହାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଅଛି, କଦଳୀଟେ ଦେଲେ ସେ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ନାହିଁ। କାହାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଭୋଗଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୋର ସୁଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ସୁଗାର ବଢ଼ିଯାଏ? ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କନସିୟସନେସ୍ କାହାରି ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୀରା ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଷକୁ, ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷ, ତାପରେ ବିଷକୁ ମୀରା ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୀରାଙ୍କର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି? ତେଣୁ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ଗୀତାର ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ୍। ଯହିଁ ପୂଜିଲେ ତହିଁ ସେଇ, ମୂଳଟି ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହଜେ କଲା? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଗବାନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ? କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧାତୟ ଯୋଗ, ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଏତେ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଏତେ ଯୋଗ କାହିଁକି କହିଲେ? ଏତେ ରୂପ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ? ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ?
ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନର ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତୁ ମୋ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କର, ମୁଁ ତତେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋକ୍ଷ କରିଦେବି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଶରଣଂ ଭଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। କିବେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 66 ଶ୍ଲୋକ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 22 ଶ୍ଲୋକ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣ ନ ନେଇ ଯିଏ ମୋର ଶରଣ ନିଏ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ହିଁ ବହନ କରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟଶ୍ଚିନ୍ଦଂ ମାଂ ଯେ ଜନା ପ୍ରଚୁପାସନ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାମଂ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କାଟି ଦେଇ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭାର ବୋଇ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଆମେ କ'ଣ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଖାଇବା, ରହିବା, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁକିଛି ମିଳିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଧୁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ରୂପଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ଭର ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପରମପିତା ପରମବ୍ରହ୍ମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏତେ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଏତେ ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟରେ ରହିଯାଉଛେ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସରଳତା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଟିଳ, ଆମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଛି, ଆମେ ଘନ ଘନ ବିଚାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ସାଧନା, ସେଇଭଳି ସାଧୁସଙ୍ଗ, ସେଇଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ପାଠ କଲେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ପାଠ କଲେ, ଆଉ ସାଧନା କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ମନରେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆସିବ, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ, ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ନିର୍ଭରଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବେ, ସବୁ କାମ ମୋର କରିଦେବେ। ମୋତେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କରିବାକୁ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ବାବାଙ୍କ କଥା ବାବା କହୁଥିଲେ, କଥା ରହିଗଲା। ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାବା ଏଇସବୁ କଥା କେମିତି ସମ୍ଭବପର? ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ସେୟାକୁ ପାଳନ କରେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂସାରରେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମେ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଡିପ୍ଲି ଆମେ ଭାବିକି ଦେଖୁନେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମର କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ନିର୍ଭର ବି ରହିଛି। ଏଠି ଭଜନ ଚାଲିଛି, ଜପ ଚାଲିଛି, ଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତା କିଏ କରଉଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ନିର୍ଭର ଥରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନିର୍ଭର ନ ରହିବ, ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭର ଆସିଯିବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନୁଭବ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବେ, ପକ୍କା ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା।
प्रथम हूँ समान दृष्टि, द्वितीय हूँ विनय नम्रता, थर्ड हूँ ईश्वर पर विश्वास और निर्भर। तो विश्वास निर्भर होगला साधकर से कौन करे ना भगवान को निकट में निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण कर दिए, पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेव। हे भगवान सबकिछि तुमर, सबकिछि तुमे, मु तुम हाथ रे गोटे जंत्र सदृश। जमती जंत्रटे थुआ होता है, जंत्री बजेले जंत्र बाजे, जदि जंत्री न बजेब जंत्र कौन बाजिब? एवं जो प्रकार बाजा बजाए से प्रकार शब्द बाहर। यदि आप समर्पित होइजिबे, आपण प्रत्येक चिंतार, प्रत्येक श्वास, प्रत्येकटी भावनार, प्रत्येकटी कर्म आपण देखिबे ईश्वर को व्यतीत आ केही किछि कराउ नाहांती, केही किछि करू भी नाहांती, कराउ भी नाहांती, किछि केही नाहांती तांको व्यतीत कहार स्थिति दुनिया रे नाही। कारण समस्त तो मिथ्या, सबुर व्यतीत तो ईश्वर, ईश्वर लीला खेला चली। तेणु साधक अहंकार अज्ञानतार सब निजको मु बोली भावुछि। देहरे करी अहंकार, बोलई सर्वकर्म मोर, बोलई करुअछि मुई, मोठारु कर्ता भिन्न नाही। सबु मुहूर्त तार अहंकार, मु थबारु काम होउछि, मु सब करुछि। आ मु जदि साधना न करंदे काम कौन सब हो पारंता? तुमे किए? अरे तुमे थेल केउठी? तुमे आसीच केउठी? तुमे केउठाकू जीव? जो मु को नहीं तुमे गर्व करुछ से मूर परिचय केबे पाइछ कि? से मु विषय किछि जानिछ कि? बाबा ए कथा अनेक थर उपस्थापना करिसंती। आपण भाबिकी चिंता करी देखंतु से मुटा किए, तार स्थिति शरीर कोठी, आ से मु को मु जानिमी केमिति? मोर आपण जानी पारुछंती, मोर घर, मोर पुओ, मोर झियो, मोर स्त्री, मोर टंका, मो कोठा, मो बाड़ी, मोर बंधु बांधव, मोर जमी बाड़ी सबू जानी पारुछ। सबू मोर पळैब, किंतु मुटा जीव ना। से मुटा थिबारु आपण आसुचंती जाउचंती, आसुचंती जाउ, जोन मुटा खंड मु अखंड मु सहित मिलन हो जीव, आपणकर जीवा आसवाटा बंद हो जीव। जो दिन आपण भाविबे सबकिछि तुमे, सबकिछि तुमे, सबकिछि तुमे, सबकिछि तुमे, सबकिछि तुमे, पॉजिटिव रे देखिबे, नेगेटिव रे देखिबे। सबु कर्म रे आपण देखिबे भगवान को व्यतीत केही किछि करूना। महाभारत युद्ध रे बेलाळसेन देखिथिला गोटे सुदर्शन चक्र सबु किछि करूछि, आउ केही किछि करूनांती। केवल से गोटे चक्र ही सबू किछि करूछि, आउ केही किछि करूनांती। क्रिया युग परंपरा रे फास्ट क्रिया रे साधक साधिका को टेक्निक दिया जाए, सबू ईश्वर करूछंती, कराउछंती, तुमे अनुभव कर। क्रिया माने करिबा, या माने आत्मा। प्रत्येक कर्म रे कर्मकर्ता को उपलब्धि करने को क्रिया कहुआ जाए। कौन ना मु कहू नहीं से कहउछंती, मु लिखु नहीं से लिखुचंती, मु रोषे करू नहीं से रोषे करू, मु देखु नहीं से देखुचंती, मु चालू नहीं से चालुचंती, मु खाऊ नहीं से खाउचंती। सब कथार भगवान प्रमाण दे कहते अहं वैशानर भूता प्राणीनां देहम आश्रित प्राणपान समाजुक्त पचामनं चतुर्वेदम। हे भगवान कहते मु प्राणी भितर वैशानर अग्नि रूप रही ये समस्त खाद्य को मु जीर्ण करुछि। देखो गोटे छोट कथा एवं बड़ कथा, आपण केबे जो कर्म रे मनोनिवेश न करिवे से कर्म को आपण केतबळे करि परिबे नै। प्रति कर्म रे आपण मनोनिवेश करूछंती, जो थे मनोनिवेश न करता करि परिबे नै। सत्संग सुनिया को इच्छा हला सुनले, मन हो नहीं बसी घुमेले, शुणिया को श्रद्धा नहीं हाई माइले, मन हला उठिकी चली गले। प्रत्येक कर्म रे कौन होउछि ना मनोनिवेश करा जाउछि, किंतु गोटे काम द्वारा सबु काम आपणकर चली।
किंतु से कथा आपणकर मने ना कौन ना श्वास प्रश्वास क्रियाटी चालू थिबारु आपण एकादशी करुचंदी व्रत करुचंदी उपवास करुचंदी मंदिर जाउचंदी पूजा पाठ करुचंदी कर्मकांड करुचंदी भौतिक जगतर कर्म आध्यात्मिक जगतर समस्त कर्म आपण करुचंदी किंतु से श्वास प्रश्वास पाखरे आपण मन नाई ताले श्वास प्रश्वासर क्रिया केमिति चलिला केमिति हैला कौन मन को हैला से परमात्मा परम ब्रह्म सहस्रारे रही आम श्वास प्रश्वास को नौचंती एवं छाड़ुचंती नौचंती एवं छाड़ुचंती मरिबा को कई भल पाती नहीं दबा को मध्य कई भल पाती नहीं समस्ते भावती धनटा मोर ये धनटा जे आ पूर्व आहुकार थिला एबे मोर होईची या परे जे आहुकार होई जीवो ए कॉन्शियसनेस आमर जना ना आमे जानिला परे इते लोभग्रस्त इते मोहग्रस्त कस्मिन काले धन को सत् कार्य विनियोग करने आम इच्छा प्रकाश करूना शास्त्र लेखा अच्छे धन अर्जने धर्म करी धर्मे पापत नर हरि धर्म रोजगार धन रोजगार कर किसी जाए से नहीं सत् बाटर रोजगार कर से धन को समस्त धन को जदि सत् कार्य लगेदब सी हो तुमर सत् कार्य तो ईश्वर सेवा समस्त मन में प्रश्न उठो ईश्वर सेवा लगे कौन हो देखु आम भीतर भ्रांत धारणा अच्छी जमती बेलालसन देखला महाभारत युद्ध में गोटे शक्ति ही काम करुच्ची एवं क्रिया योग परंपरा रे जो मैंने तृतीय क्रिया थर्ड क्रिया को भल भाव अभ्यास करती से माने अनुभव करती गोटे शक्ति से ईश्वर बा भगवान परमात्मा परम ब्रह्म सब कार्य करुचंदी एवं कराउचंदी आउ केही किछि करूना जेतेबेले आपण भीतर एक कॉन्शियसनेस आसीबो आपण काहाको दोषारोप करि परिबे नै का विरुद्ध रे स्टेटमेंट दे परिबे नै काहाको किछि कहि परिबे नै आपण साक्षी भाव रे निज जीवनटा को अतिबाहित करि देखिबे प्रत्येक श्वास प्रश्वास से नौचंदी एवं छाड़ुचंदी सेति लगे आमे जीवित सेति लगे आमे क्रियाशील सेति लगे आमे सात्विक राजसिक आ तामसिक कर्म सब करुचे तेणु ईश्वर निकट में पूर्ण समर्पण फुल सरेंडर कहीं कही पारती नहीं गोटे ब्रह्मांड रे गोटे पिंड रे ब्रह्मांड रे कौन ना सबू काम ईश्वर करुचंती एवं कराउचंती एटा हला ब्रह्मांड रे तांको व्यतीत द्वितीय कहीं नाहांती पिंड रे मन प्राण को नहीं सहस्र स्थित करवाटा ही आपण होचंती कौन ना भगवान निकट में फुल सरेंडर जो थे किंतु उठे ना जो थे आलोचना उठे ना साधक भितर तीनोटी अवस्था से निर्विकार निर्विचार निरहंकार भाव अवस्थाटा ही आसे निर्विकार ता भीतर कौन सी विकार रहे ना बुझेले बहुत समय जीव निर्विचार कौन सी विचार रहे ना सब तुम्हें निरहंकार ता भितर मु मोर भावटी रहे ना सब तुम्हें सब तुम्हें सब तुम्हें सब तुम्हें बोधटा ही आसे तेणु पूर्ण समर्पण एते सहज नुहे मनीष सब काम करदेव किंतु भगवान को निकटरे गुरु को निकटरे निजको पूर्ण मात्रा रे कौन करिवो ना समर्पण से केबे करि परिबो नाही केबे करि परिबो नाही ताहले एटा कोन मिथ्या लिखा है करि परिबो नै लिखा है काहे कि उचित किए जने जने करिवे जे करिवे से भगवान ही जीवे से गुरु ही जीवे से जगत को निज आलोकित होई जगत को आलोकित करिवे ए दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ दान होउची आत्मज्ञान प्रदान होउची सर्वश्रेष्ठ दान जो दान आपण करंतु देखिवे क्या विद्या दान कले से कौन प्रकृति ज्ञानी है पूर्णता प्राप्ति है
क्या टंका देदेले तार आर्थिक दुरावस्था पलैगला, क्या वस्त्र देदेले जीवन सारा कौन सी पिंधा तार चलीगला, क्या आप खाइबा देले प्रसाद देले पाइबा सी कौन आज्ञा पलैला, कार रोग होइछि भल करदेले से रोगटा आउ किछि रोग ताकू हम ना, निश्चिंत रोग हम, निश्चिंत अभाव रहिबो, निश्चिंत दुख जंत्रणा कष्ट रहिबो, तार वस्त्र अभाव पड़ो, टंकार अभाव पड़ो, खाद्यर अभाव पड़ो, केते दिन क्या आपण देबे। गोटे ज्ञान आत्मज्ञान प्रदान ता मन पूर्ण रूपे शांति पाइजिव, परिपूर्ण होइजिव, मन आनंद रे परिपूर्ण होइजिव, मन शांत होइजिव, मन आ कौन से वान्स अच्छे बोले से फेल करिवो ना, निजको चिन्हि पारिबो, निजको जानि पारिबो, निजको अनुभव करि पारिबो। जे पर्यंत व्यक्ति निजको चिन्हि नाही, निजको जानी नहीं, निजको अनुभव करि पारि नाही, से केतबेले परम पिता परम ब्रह्म को बा भगवान को किछि जानि पारिबो नहीं, किछि बोली किछि जानि पारिबो नहीं, जहा कहिबो सबु मिछ, कोडी बही पड़ी की कथा कहबो, कोडी सुनी की कथा कहबो, केतबेले केते कथा चिंतन करी कथा कहबो, किंतु भितरे से अवस्था आसीबो नाही। से गोटे कथा कहूथिबो एवं गोटे काम से सब बेले कौन करथबो ना करी चलीथिबो। देखुना बहुत धर्म जगतर व्यक्ति जहा कहती उच्चारण करती ता केबे आचरण रे फुटांती ना, कहा अर्थपति लालसा रखिब ना, एति टंका नहले आमे जीव ना, परनिंदा परचर्चा महापाप, अनेक क्रिटिसाइज कमेंट सब करते, सबुरी भितर भगवान को दर्शन करंतु, समस्ते जीवंत भगवान, सबुरी भितर व्यक्ति को देखती भगवान को देखती ना। कहले अनेक कथा, सत्य को उपस्थापना करने को बसिले, सत्य को प्रचार करने को बसिले, सत्य को प्रतिष्ठा करने को बसिले, तुमको बहुत लोग अटैक करेंगे। कारण सृष्टि गोटे पॉजिटिव पावर गोटे नेगेटिव पावर अच्छी, जिते आप पॉजिटिव अभिमुखे यात्रा करेंगे, नेगेटिव पावर आपन सेते गोड़ेब, से केबे छाड़ब ना। तुम्हें जो तुम भगवान उपर विश्वास निर्भर रखी तुम जीवन यात्रा तुम्हें कर चली दिन आसब, से नेगेटिव पावर तुम निकट में शरणापन्न हे, सेमानकर अचिरे ध्वंस होइजिबे। देखुना राक्षस माने भगवान को विरुद्ध रे देवादेवी विरुद्ध रे केते युद्ध करी केते आक्रमण करते, राक्षस मानकर विनाश है, पराजय हुए ना हुए ना। सेमती गोटे भागवत लेखा अच्छी, जे नर तप आचरती तेबे ताहांको विघ्न चिंतती, मायारे करियंग संग तप करती तार भंग। आप साधना करने जो बसवे देखिए बहुत विरोधी शक्ति आपणकर बाहर, विभिन्न कथा जो कथा आप कही नथिबे करि नथिबे से कथा आपण नारे से उपस्थापना करेंगे। यह ही भगवान परीक्षा, यह ही भगवान लीला और खेला। साधक जिते विचलित न हो, व्यस्त न हो, अखंड विश्वास निर्भर रखी तार साधना पथरे चला पथरे से आगे चलो, दिन आसब ये सब कुआड़े चलीज। तेणु मूलटी अटई विश्वास कही जगन्नाथ दास। तेणु भगवान को पर विश्वास निर्भर परे भगवान निकटरे निजको पूर्ण रूप से समर्पण करदेवा, जहाँ को आम शरणागति कहू। क्रियायोग परंपरा लिखा अच्छी, शरणागति ठारू साधना जीवन आरंभ हुए। जार शरणागति नहीं तार साधना जीवन केतबेले आरंभ हेबनी। शरणागति बोले निजको पूर्ण मात्रा रे भगवान को निकटरे गुरु निकटरे समर्पण करदेवाटा ही हूँ शरणागति। तुम्हें तो भगवान को देखिन, गुरु को देखिच, गुरु भगवान प्रकाश गुरु भितर निकट निजको पूर्ण मात्रा रे तुम्हें समर्पण कर दियो। मन प्रश्न उठिब, मु तो देखुची जने साधु बा सन्थ बा सी केमती भगवान हेले। बहुत लोकंकर ये प्रश्न
ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୀତା କ'ଣ କହୁଛି, ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛି, ଉପନିଷଦ କ'ଣ କହୁଛି? ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଯଥା ନାମ ତଥା ବିଷ୍ଣୁ। ଯଦି ସବୁରି ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ହେଲା? କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା? ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୀତା ଭୁଲ, ଭାଗବତ ଭୁଲ, ଉପନିଷଦ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଏ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଭୁଲ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଣେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯଦି ଭଗବାନ, ତୁମେ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ତୁମ ଭିତରେ ସାଧନା ନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ପଳାଇବ, ଅଜ୍ଞାନତା ପଳାଇବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହୀ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଜଣେ ସାଧକକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଅନୁଭବ କଲି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଳି ଲାଗିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାଧନା କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳନ ବା ଏକକାର ହେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧନାର କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସାଧକ ଭିତରେ ବିନୟ ନମ୍ର ଭାବ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ସେ ସତ୍ କଥାଟା ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ରଖିବ। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସରେଣ୍ଡର ନୁହେଁ ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର କରିବ। ଯଦି ଏତିକି କାମ କରି ସେ ସାଧନା କରେ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ତାର ନିଜ ହାତରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ସବୁ ଜାଗାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେତେ ଜ୍ଞାନଂ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାହା ମୁଁ ଛୁଇଁମି କେମନ୍ତେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ଲାଙ୍କ କରି ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, କହୁଥିଲେ କୁ ଶୁଥିଲେ ସୁ, ସେ ବାହାରିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଥଟ୍ସରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଚିନ୍ତାରେ, ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ରହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଚଲେ ବାତ ଚଲେ ଚିତ୍ତମ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ନୋ ବ୍ରେଥ୍ ନୋ ଥଟ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଜପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଜପ ଧ୍ୟାନ ବିନା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବ ବିନା ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟା। କେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ନା ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଭବାର୍ଜୁନ।
ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେବେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ ତ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇନେ, ନିଜକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଜାଣିନେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ହେବ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ନିଜକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ସାଧନାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଧନାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ରାତି 4ଟାରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସାଧନାର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ଆପଣ ସାଧନା କଲେ ତା'ର ସୁଫଳ ବହୁତ ପାଇବେ। କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସର୍ବଭୂତରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଦିନେ ବିଦାୟ ନେବା। ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, ଜାତ ସଇଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ତେଣୁ ଆମେ ହସି ହସି ମରିବା, ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବାନି। କାରଣ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଧାମରୁ ଆସିଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ପୁଣି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କିଭଳି ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯିଏ କାମ କରିବ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଫଳ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଫଳ ପାଉଛି। ଆପଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଆମ୍ବ ତୋଳିବେ ଖାଇବେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋଳିବେ ଖାଇବେ। ଫୁଲ ଆସିବ, ଫଳ ଆସିବ, ସମୟ ଲାଗିବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇ, ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇ ସେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିବ, ଆପଣ ଖାଇବେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କର୍ମଣି ବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା କେବଳ ଭଗବତ କର୍ମ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ, ନରତନୁ ନୁହେଁ ବିଳାସ ଭୁଇଁ, ନରତନୁ ହରି ଭଜନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ଏଇ ବୋଧରେ ଦେଖିବା ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଭଗବତ ଭାବ ଆସିବ। ନରତନୁ ନୁହେଁ ବିଳାସ ଭୁଇଁ, କେବେ ଶରୀରକୁ ଭୋଗ କର ନାହିଁ। ପୂଜ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ମଳମୂତ୍ର କୁର୍ମୀ ବିଷ୍ଠାରେ ଶରୀର। ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନେ, କାଷ୍ଟ ଯେସନେ ହୁତାସନେ। ଦେହର ସୁଖ ଦିନେ ଦିନେ କଦାପି ନଚିନ୍ତିବ ମନେ। ଏ ତ ଦେହକୁ ଦେଇଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେହର ସୁଖ ଆଉ ରୁହେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଗବତ କର୍ମ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ହସି ହସି ଯେଉଁ ଧାମରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସେହି ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଏଇ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟର ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ରଖିଲେ ଆପଣ ସାଧନାରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଗୁରୁ କୃପା ବିନା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆପଣ ସାଧନାରେ କେବେ କେଉଁଠି କିଏ ସାଧକ ଆଗେଇ ପାରିବ
ନାହିଁ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଇଟି କଥା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା। ସାଧନା କଲେ, ଗୁରୁ କୃପା ହେଲେ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିବ। ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଗଲେ ଯାହା ରହିବ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ମନୁଷ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଅହଙ୍କାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଇଗୋ ପଳାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଳେଇବ, ସେ ଭଗବାନକୁ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥବୁ, ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ, ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମଲାଣି, କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 60 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 70 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 30 ବର୍ଷ। ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବଟା ସେତେ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ଯିବେ ଏକୁଟିଆ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ସାଥୀ ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଦେବ। ପୁରା ସୁଖ ଦେବ ନାହିଁ, ପୁରା ଦୁଃଖ ବି ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ସଂସାର ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସଂସାର ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ତାର ପରପାରିକୁ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ। ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅସାରଟାକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ହଂସ କ୍ଷୀରରୁ କ୍ଷୀରଟାକୁ ପିଇ ପାଣିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଯେମିତି କୁଲା ଧାନକୁ ରଖି ଅଗାଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ସେଇଭଳି ସାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅସାରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି। ଭଗବାନ କାହିଁ ଅସାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ସାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସବୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା ପାଇଁ। ଆମେ କିଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା? ସମର୍ପଣ ପରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସାଧକ ବସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରି 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 ତା ଜୀବନଟିକୁ କ'ଣ କରେ? ସାର୍ଥକ କରିଦିଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ, ସବୁର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।